السلام علیکم۔ آپ نے ایک شعر ضرور سنا ہوگا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بالکل یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک چیز آپ نے ضرور نوٹ کی ہوگی کہ جب جمعے کا نماز ہوتا ہے تو جب امام صاحب بیان کر رہا ہوتا ہے، خطیب صاحب، تو اس کے بیان کے وقت کوئی کراؤڈ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ وہ چند بوڑھے لوگ، ریٹائر حضرات، یا اگر وہ مدرسہ یا مسجد کچھ بچے وغیرہ ہوتے ہیں۔ لیکن اصل جو کراؤڈ ہے، اصل جو پبلک ہے، وہ جو جماعتی ہیں، مقتدی ہیں، وہ جیسے ہی عربی خطبہ دینے لگتے ہیں تو دھڑم دھڑم پوری مسجد فل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور جناب جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، دعا ہوئی، تو لوگ رفو چکر ہو گئے۔ ایسا ہی نوٹ کیا آپ نے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اسی طرح آپ آ جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تو اسلام کے نام پہ بننے والا ایک ملک ہے، اور ہر کسی سے آپ نے یہ نعرہ سنا ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے ہو، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کا یہ مطلب یہی ہے یا کوئی اور ہے، خیر، لیکن یہ نعرہ لگا ہے۔ لیکن کیا آپ نے یہ چیز نوٹ نہیں کی کہ جب اس نعرے پر بننے والا ملک میں اسکولز، کالج، یونیورسٹی میں جو ریشو ہے، اسے کئی گنا کم ریشو مدارس میں ہے، اسلامی تعلیمات سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ایجوکیشن پہلے سے ہی کافی پاکستان میں کمزور ہے، کم ہے، لیکن جو ایجوکیشن ہے تو وہ مدارس کے بنسبت اسکول، کالج، یونیورسٹی میں لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، وہاں جو ایڈمیشنس ہیں ان کا ریشو زیادہ ہے۔ کیوں لوگ مدرسوں میں بچہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ کیوں لوگ جو ہے قاری صاحب کے پاس بچہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ جب آپ ان سے ملیں تو وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھے، ہمارا بچہ حدیث پڑھے۔ ایون لوگ جو ہے وہ بھاری فیسیں بھر کے لوگ گھروں میں ٹیوشنیں رکھواتے ہیں، ہمارے بچوں کو کوئی قاری صاحب آ کے پڑھا دے، لیکن وہ تیار نہیں ہوتا کہ بچے کو مدرسے بھیجے یا مسجد بھیجے۔ آپ کہیں گے یہ سازش ہے، یہ ٹھیک ہے، گوروں کی سازش ہے، ٹھیک ہے، یورپ کی سازش ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس کا قصوروار یہ معاشرہ نہیں، یہ مدرسے کے ذمہ داران ہیں، یہ مولوی صاحبان ہیں۔ کچھ ہمیں ضرور اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ہم سب سے پہلے جو بچہ ایڈمیشن لیتا ہے مدرسے میں یا مسجد میں تو کس کے پاس پڑھتا ہے؟ وہ ناظرہ قرآن کریم کسی حافظ صاحب کے پاس پڑھے گا نا، کسی قرآن کریم کے پاس پڑھے گا نا۔ لیکن کیا کبھی کسی مدرسے نے، عمومی طور پر کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کی، سب مدارس نہیں، میں عمومی طور پر اکثر مدارس کی بات کر رہا ہوں، اکثر مسائل کی بات کر رہا ہوں، کیا کبھی انہوں نے یہ کیا کہ جس کو ہم نے استاد بنا کر رکھا ہے، کیا اس میں استاد بننے کی صلاحیت ہے؟ کیا استاد بننے کے قابل ہے؟ کیا یہ آداب معلمین جانتا ہے؟ آداب اساتذہ، آداب متعلمین، اس کو شاگردوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے، اس کو یہ گر آتا ہے؟ کیا اس کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو ماں کے روپ دھار کر چلانا پڑتا ہے، پڑھانا پڑتا ہے؟ کیا اس کو پتہ ہے کہ بڑے بچوں کو باپ کا روپ دھار کر پڑھانا پڑتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر تو شادی شدہ بھی نہیں ہوتے، لے دے مارے تین سی غلطی پہ بچے کو الٹاؤ لٹاؤ مارو، یوں اس بچے کے دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ یوں صرف ایک بچہ مدرسہ یا مسجد چھوڑ کے نہیں جاتا، بلکہ بچے کا بھائی ہوگا، بہنیں ہوگی، ان کے والدین ہوں گے، ایک پورا فیملی دین بیزار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں دین اسلام یہ مولوی ہے اور یہ قاری صاحب ہے، اور قاری صاحب یہ ہے۔ یہی صورتحال عمومی طور پر اکثر مدارس کی ہے، عموماً چھوٹے مدارس کی، جو سستا استاد مل گیا، سستا قاری صاحب مل گیا، جی آپ اس کو رکھ لیں، اور جناب اس کو یہ تک تمیز نہیں ہوتی کہ بچوں کو پڑھانا کیسا ہے۔ وہ استاد کم جیلر زیادہ ہوتا ہے، اس کے وہ اس چیز کا رول ادا کرتا ہے، جیسے اس کے جو ہے نا، انہوں نے کوئی اپنا چور گرفتار کیے ہوں، ڈاکو مجرم گرفتار کیے ہوں، وہ یہ بہیو رکھتا ہے۔ اس کو یہ سمجھ نہیں ہوتا کہ بھائی بچے سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، یا بچے کا آج سبق کچا ہے، یا آج بچے کو سبق یاد نہیں ہے، بھائی اس لیے تو وہ یہاں آیا ہے۔ اگر وہ بچہ آلریڈی پڑھا لکھا ہوتا، بچے کی آلریڈی اچھی تربیت ہوتی، تو گھر والے کیوں چھوڑتے اس کو مدرسے، اس کو کیوں چھوڑتے مسجد، اس کو کیوں چھوڑتے اکیڈمی، اس کو کیوں چھوڑتے اسکول؟ بچے میں کمی تھی، بچہ پرفیکٹ نہیں تھا، اس کی ایجوکیشن پرفیکٹ نہیں تھی، اس کا تربیت پرفیکٹ نہیں تھا، اس لیے تو آپ کے پاس چھوڑا ہے، اس لیے تو ہمارے پاس چھوڑا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن نہیں، زیادہ تر یہ جو قاری صاحبان ہیں، حافظ صاحبان ہیں، تربیت نہ ہونے کی بنا پر بچوں کو مارتے ہیں، پتہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم اسی طرح ہوتا ہے۔ جب یہی قاری صاحب بڑا ہو جاتا ہے، یہی مولوی صاحب کچھ شادی شدہ ہو جاتا ہے، اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں، اس کا اپنے بچے کے ساتھ رویہ الگ ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو کیوں نہیں مارتا؟
आपने देखा होगा ना मस्जिद में अगर किसी जमाती का बच्चा आ जाता है, नमाजियों के आगे गुजरता है, तो इमाम साहब जो बड़ा गुस्सा हो जाता है और बड़ी हदीसें सुनाता है, भाई ऐसे बेशक बच्चों को लाया करें मस्जिद में, जो है नमाज ख़राब होती है। लेकिन खुद इमाम साहब का बेटा अगर ये गलती करे तो फिर बहुत कम ऐसे होते हैं जो डांटना है। मैं मानता हूँ कुछ हक़ानी हैं, लेकिन ऐसा आम तौर पर नहीं है। तो लोगों को हम खुद से मुतनफ़र कर रहे हैं, ये चीज़ हमें मानना चाहिए ना, कि लोगों को हम खुद मुतनफ़र कर रहे हैं। लोग इस चीज़ को नोट कर रहे होते हैं कि ये क्या बात हुई, मेरे बच्चे ने गलती की, मेरे बच्चे ने सफ़ फलांगा, तो उस पे नसीहतें शुरू हो गई, उस पे फ़तवे लगने शुरू हो गए, और अपने बच्चे ने किया तो कुछ भी नहीं। वो बात है ना कि हम भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्लेआम भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाईजान। तो इसलिए अब मदारिस को इस चीज़ को देखना होगा और इसके लिए कोई रूल बनाना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है इसमें अवाम का भी है, ऐसे नहीं कि अवाम की नहीं है। हमारे पाकिस्तान में आप देखें कितने मदारिस बने हुए हैं, कितनी मसाजिद बने हुए हैं, लेकिन कितनी मसाजिद और मदारिस के जो मुतवल्ली हैं, मुतमिमीन हैं, वो उलमा इकराम है, उसरत उलमा इकराम नहीं। 100 मसाजिद, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ 100 मसाजिद में से 90% या 95%, 95% कह रहा हूँ, 95%, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन मस्जिदों के अइम्मा, उनके मुतवल्लीन उलमा नहीं हैं। और एक और बड़ी बात करने लगा हूँ कि 90% या 95% मसाजिद के अइम्मा इकराम उलमा इकराम नहीं है, वो हाफिज़ है। अब जनाब जो मुफ्ती कहता है जी आपने जुम्मा पढ़ाना है, वो कोई किताब से उधर से रट्टा लगा क्योंकि तकरीर सुन के वो जुम्मा करनी शुरू हो जाता है। लोग फिर कहते हैं वो बड़ा कोई अल्लामा साहब है, मसले पूछना शुरू हो जाता है, वो उधर उधर से पूछ के मसले सुनाना शुरू करता है। जो नई जनरेशन है, जो नई नस्ल है, जो उनके पास कायदा पड़ता है, वो समझता है कि उस्ताद जी है ना, कारी साहब बड़े कोई अल्लामा है, बड़े आलिम हैं। और 2, 3, 4, 5 साल के बाद अल्लामा मुफ्ती का लक़ब मिल जाता है, और जो बेचारा हाफिज़ साहब था, जो बेचारा कारी साहब था, उसको मसलूक तक का पता नहीं, उन्होंने किताबें तक नहीं पढ़ी, उसको खुद एक बैठ जाता है मैं तो कोई मतलब पढ़ा लिखा हूँ, ये तो बड़ी आसान चीज़ थी। लोग तो ऐसे कोई बड़ा मुश्किल बना रहे थे कि मुफ्ती बनना बड़ा मुश्किल है, आलिम बनना बड़ा मुश्किल है, ये तो मैं भी बन गया। फिर हदीस में आता है ज़ल्लू फ़ज़ल्लू, खुद भी गुमराह लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं मस्जिद बनाने में, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं मदरसा बनाने में, वालिद साहब के नाम बना लिया, दादा के नाम बना लिया, माँ के नाम बना लिया, लेकिन उसकी केयर करने के लिए वो कोई खर्च नहीं करते, उनको सस्ता कारी साहब चाहिए। ऐसा चाहिए जिसने चिल्ला लगाया हो, 4 महीना लगाया हो, और बस ना कुरान करीम पढ़ना आता हो, और उनको पता भी होता है कि इसको इतनी नॉलेज है, फिर खुद ही साल 2 साल के बाद उससे मसले पूछना शुरू करते हैं, ये वो चीज़ें, और 4-5 साल के बाद वो भी समझता है कि मैं अल्लामा मौलाना साहब, और लोग भी समझते हैं। तो मुझे आप बताइए, उलमा जो है ना, वो लोगों उनकी नज़र उन लोगों के दिलों पर होती है, लोगों के दिमागों पर होते हैं। वो लोगों के दिमागों के जो है ना, वो दरीचे खोलते हैं, वो लोगों के दिल उनको खोलते हैं। और ऐसे कारी साहबान वगैरह, वो तो उनका नज़र तो लोगों की जेबों पर होता है, उनको जेब तराशने होते हैं, माल बटोरना होता है। लेकिन इसमें कसूर किसका है? हमारा है, अवाम भी तो हमारा है ना, मुसलमान जो है। चलो कारी साहब अगर 2 नंबरी करता है, क्यों करता है? तो इस पे आपने गौर किया? वो क्यों आपके जेबों पे नज़र डालता है? क्यों? क्या आप उनकी ज़रूरियात माली पूरी नहीं करते? ठीक है, आपके बैंक मैनेजर की जो बड़ी तनख्वाहियाँ, मतलब जहाँ चले जाएँ वो 30+ तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन आपके मस्जिद के कारी साहब, आपको सस्ता कारी साहब चाहिए। भाई सस्ता कारी साहब तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप एक मोबाइल लेते हैं 2 लाख 2.5 लाख वाला, आईफोन लेते हैं 3-4 लाख वाला, और आप 20-30 हज़ार वाला मोबाइल लेते हैं, तो दोनों के रिजल्ट में कोई फ़र्क है या नहीं? आप अगर वो ये 50 हज़ार, 1.5 लाख, 2 लाख, 4-5 लाख का जो है वो गाड़ी ले लें, और 20-25 लाख और करोड़ों का गाड़ी लें, तो दोनों में फ़र्क होगा, फ़र्क होता है जी। तो ऐसे ही है। तो इस चीज़ को हमें नज़र करना होगा, मदारिस को देखना चाहिए कि वो कोशिश करें उलमा को, जो जिन्होंने मुस्नद उलमा हैं और जिनकी कम से कम कुछ एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो, उनको रखें और उनको ट्रेन करवाएँ, उनकी देखें उनकी ट्रेनिंग में कमी है। और इसी तरह मसाजिद में स्पेशली, जो स्पेशली जिनको मस्जिद के मेंबर से जो खिताब करता है, तकरीर करता है, उसके ये ज़रूरी हो कि वो बाकायदा मुस्तनद आलिम हो, उसके बाद सनद हो, उसके बाद डिग्री हो, वेल डिग्री हो। तो कोई फ़िरकावारियत आपको नज़र नहीं आएगी, कोई जो है वो लोगों में नफ़रतों फैलाने वाली बात नज़र नहीं आएगी। ठीक है ना जी? तो हमें, वो कहते हैं ना कि अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें साहिब, अगर हमने कहा तो शिकायत होगी। तो ये बात फिर बुरी लगती है दोस्तों।
ٹھیک ہے جی.